جیسا کہ جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم ایک خاص عنوان پر خاص موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ اس کا ہم نے تھوڑا چرچا کیا تھا. لوگوں نے مجھے کہا بھی تاکہ اس کے آپ لوگوں کو سمجھ بھیجوں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ یہ ایسی رپورٹ کیا جا رہا ہے. کوئی بتا سکتا ہے آج کا عنوان ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ کیا ایک عورت ایک فیمیل پاسٹر بن سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ خادمینوں کا کہنا یہ ہے کہ عورت سارے کام کر سکتی ہے، چرچ کے اندر سارے کام کرتی ہے، آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، مگر جب پلپٹ پر بولنے کی باری آتی ہے یا کلام کرنے کی باری آتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت کلیسیا نہیں سنبھال سکتی، باقی ہر ایک چیز سنبھال سکتی ہے. آپ کا گھر سنبھال سکتی ہے، نوکری یعنی کہ انچارج بن سکتی ہے، آئی سی یو کی انچارج بن سکتی ہے، مگر پلپٹ پر یعنی کہ وہ کلام پریچ نہیں کر سکتی، کلام نہیں سنا سکتی، کلیسیا کو سنبھال نہیں سکتی. ایسی کچھ سوچ کے خادمین 21ویں صدی میں پائے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے ہم شکل اور ایک کڑوا بیج ہے. تو آئے ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو پالوس رسول کے حق میں پطرس نے کچھ بات بیان کی یا پطرس کے خیالات اپنے بھائی پالوس کے متعلق کیا ہے. آپ کے سامنے سب کچھ لکھا ہے، آپ کے سامنے حوالہ جات سب کچھ لکھا ہے. پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے، سب سے پہلے تو ہمارا عنوان کیا ہے یار؟ آپ سب لوگ سن رہے ہیں، عنوان کیا ہے ہمارا؟ تو سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، پطرس کا پیغام پالوس کے حق میں کیا ہے. جی آپ کے سامنے یہ حوالہ لکھا ہے، کوئی بھی نکال کے پڑھ سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ تاکہ یہ ٹاپک ایزی ہو اور آپ سمجھ سکیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اور ہمارے خداوند کے تحمل پر نجات سمجھاؤ، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے. دوسرا پطرس 3 باب 15 سے 16 ہے. اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور ظاہر طور پہ کہ عام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور شریفوں کی طرح بیچ ڈال کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. اب پطرس پالوس رسول کے حق میں کیا یہ رہا ہے کہ ہمارے بھائی پالوس نے کچھ ایسی باتیں اپنے خطوں میں لکھی ہیں جن کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، مگر کچھ جاہل اور چنچل لوگ اپنے لیے پالوس رسول کے خطوں میں سے کچھ ریفرنس لیتے ہیں، کچھ حوالہ جات لیتے ہیں، کچھ آیات لیتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، اپنے لیے ہلاکت پیدا کر لیتے ہیں. کیا پیدا کر لیتے ہیں جی؟ ہلاکت. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس رسول کی ڈاکٹرن یا پالوس رسول کی باتیں کچھ ایسی باتیں تھی، جب پطرس نے سنا تو پطرس نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں، یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں. اور پطرس کو ایسا لگا کہ اگر پالوس رسول کی باتوں کو ٹھیک سے سمجھا نہ جائے تو اپنے لیے کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ ہلاکت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام سے کیا پیدا ہو سکتی ہے جی؟ ہلاکت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اب تک ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ کلام زندگی دیتی ہے، مگر پطرس یہ کہتا ہے کہ یہ کلام تو آپ کو کیا کر سکتا ہے جی؟ ہلاک کر سکتا ہے. کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اگر اس کلام کو ٹھیک سے سمجھا نہ جا سکے یا پریچ نہ کیا جا سکے تو یہ کلام کلیسیا کے لیے ہلاکت کا کارن ہے یا ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے. کلیسیا کو بھی برباد یہ کلام کر سکتا ہے. ایک آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ابھی آپ کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے کہ کیوں پطرس نے پالوس رسول کے خطوں کو کہا کہ جناب یہ بڑے ڈیفیکلٹ خط ہیں، پالوس کی رائٹنگ بڑی مشکل لگتی ہے، پالوس کی باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں. پطرس نے جب
रसूल को। तो एक आयत आपके सामने पढ़ने लगा हूं, या आप खुद ही पढ़िएगा, जो निकाले फटाफट पढ़ते जाए। गलीतियों 3:13। मसीह जो हमारे लिए दासी बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। वो शरीयत पे लानत पे जरा जोर देगा, शुरू करें। मसीह जो हमारे लिए दासी बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। शरीयत की लानत से छुड़ाया। अब यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कह रहा? शरीयत की लानत। आपको इससे क्या समझ आता है? कुछ खादमीन, कुछ पास्टर ये कहते हैं कि शरीयत लानती थी, और उस लानत से हमें क्या किया? पौलुस रसूल ने क्या किया? इसका मतलब ये है कि पुराना ऐप क्या है जी? लानती है। ऐसी ऐसी डेंजरस आयात पौलुस रसूल ने लिखी है। क्या ऐसा हो सकता है कि खुदावंद का कलाम लानती हो? मगर आपको पुरपट में ही से लोगों को सिखाया जा रहा है कि शरीयत लानत थी जी। यीशु आया तो हम उस लानत से आजाद हुए। अब शरीयत नहीं रही, शरीयत मंसूख हो गई, शरीयत खत्म हो गई। ऐसी ऐसी बातें पौलुस रसूल की राइटिंग पर जब पढ़ते हैं तो गुमराह हो जाते हैं। हालांकि ये एस्पिशना की किताब जब पढ़े, उसमें जो लानतें लिखी थी उनकी बात हो रही है। ये एक स्क्रिप्चर की बात हो रही है, एक पैराग्राफ की बात हो रही है, एक इस्तकबाल की बात हो रही है, पूरी शरीयत की बात नहीं हो रही। लोग खादमीनों ने कह दिया कि शरीयत तो जी लानती थी। पौलुस रसूल ने ये जब यहाँ लिखा है तो पतरस ने इसलिए कहा कि पौलुस रसूल की राइटिंग, पौलुस रसूल की बातें मुश्किल है। वो कुछ चलते लोग, चाहे लोग अपने लिए खींचतान का हलाक का कारण बना रहे हैं, यानी कि हलाक हो रहे हैं। अब कुछ ऐसी आयत जो फीमेल के हक में पेश की जाती है, उनको भी ठीक से लोग नहीं समझे, और लोगों ने कहा कि फीमेल पुरपट पे कह रहे हैं जी, चुप रहे, अपना मुंह बंद करके बैठे। अरे वो भी रेफरेंस हम देखते हैं, पहला ग्रंथियों 34 से 35 आपके सामने सब कुछ लिखा है। आयत आपके सामने लिखी है। आप जो बाइबल पढ़ सकते हैं, आपके सामने सब कुछ लिखा, आप निकाल सकते हैं। जी औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहें, जैसा नरेश में लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है कि कलीसिया यानी कि औरत कलीसिया के मजमे में क्या रहे जी? चुप रहे, खामोश रहे। अब ना किसी ने एक साको स्वभाव समझा, ना कॉन्टेक्स्ट समझा, और खादमीनों ने कह दिया कि औरतें चुप रहे, औरतें कलाम ना करें। पौलुस रसूल ने कहा है जी, यह लिखा है, ठीक से समझ ना पाए मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज से हलाक हुए। ये भी पौलुस रसूल की स्टेटमेंट है, और ये जो हवाला इस्तेमाल सबसे खतरनाक इस्तेमाल मैं समझता हूँ। इस इस्तेमाल के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और पौलुस रसूल इंतजाम को सेट कर रहा है। और इस इस्तेमाल के अंदर पौलुस ने लिख दिया कि औरतें कलीसिया के मजमा में क्या रहे? चुप रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौलुस रसूल ने क्यों कह दिया औरतों को चुप रहे? इसके बारे में हमने सोचा नहीं, और हमने इसकी तालीम देनी शुरू कर दी कि औरतें चुप रहे, औरतें चुप रहे। इस आयत के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। जी कोई मुझे बताए कि इसका आंसर क्या छुपा हुआ है? जी दोबारा पढ़े साहब, नहीं आप पढ़ लोगे साहब। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। आपको पता है तौरात में तो ये कहीं नहीं लिखा कि औरतें चुप रहे। तो ये तौरात का रेफरेंस कहां से लिया है पौलुस रसूल? 31,103 आयात है, और 1101 का 90 सवाल है।
ना कोई इस्तवाब में ये पुराने नामे में लिखा है और ना ही पुराने नामे में किसी आयत में ये आयत लिखी है कि कलीसिया यानी कि औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे, और साथ ही तौरेत का रेफरेंस दे दिया। और तौरेत में ये कौन सा रेफरेंस, कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा है? आदम और हवा का कनेक्शन। जब आदम और हवा को बनाया गया तो हवा से क्या कहा था कि अब तू मर्द के क्या रहेगी जी, ताबे रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट शोर वाली बीवियों का कॉन्सेप्ट है, यहां पर इस इस्तेमाल के हो अंदर हो ये रहा था, क्योंकि करंथस की कलीसिया का इंतजाम बिगड़ा हुआ था और कलीसिया के मजमा में ही अपने शोर से बात करना शुरू हो जाती थी, यानी कि पूछना शुरू हो जाती थी ये तो शख्स कह रहा है, क्या ये ऐसी बात है? तो पौलुस रसूल ने कहा कि औरतें जी खामोश रहे, और आगे जो घर वाली बात पढ़े जाए अपने शोरों से घर पे जाके सीखना, इसके आगे लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शोर से पूछे, अपने अपने क्या करेंगी, शोर से पूछे। ये हर औरत को पौलुस चुप भी नहीं करवा रहा, बल्कि किन औरतों को चुप करवा रहा है जी, जो शोर वाली है, शादीशुदा है। और चुप की जगह पे इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में लिलिया इस्तेमाल हुआ है। लिलिया का मतलब कलाम, यहाँ पर औरतें कलाम नहीं थी कर रही, बल्कि इधर उधर की बातें कर रही थी। इसलिए पौलुस ने कहा जनाब जी चुप रहो, आपने अगर कुछ पूछना है तो तौरेत में क्या लिखा है, ताबे रहो, शोर के ताबे रहो, घर पे जाकर अपने शोर से जाके सीखो, कलीसिया का इंतजाम खराब ना करो, इधर ही बातचीत करना ना शुरू कर दो। ये कॉन्सेप्ट था। यहां पर औरत कलाम नहीं कर रही थी, बल्कि लिलिया कर रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। पौलुस ने कहा कि जनाब चुप रहे। तो ये शादीशुदा औरतों का कॉन्सेप्ट था, और हमने कुछ खातम इन्होंने समझा नहीं और तमाम औरतों को चुप करवा दिया। इससे पहले ही इससे ऊपर ये आयात पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल मर्दों को भी चुप कराते हुए नजर आ रहा है कि अगर गैर जुबान का कोई तर्जुमा नहीं कर सकता तो वो कलीसिया के मजमे में क्या रहेगी, चुप रहे। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर तो मर्दों को भी ऊपर चुप करवाया जा रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट को समझते नहीं, ऐसे ही औरतों को चुप करवा दिया। हमारी बेचारी बहनें औरतें आती हैं चर्च, गीत गाती रहती सारी उम्र, गीत गा गा कर आज तो हारमोनियम का फैशन आ गया है, लड़कियां हमारी हारमोनियम सीख रही है, उनको यानी कि पुरपट से कर दिया है जी फारिग, पुरपट से दूर कर दिया है। इसलिए हमारी औरतों में शौक नहीं आ रहा, इसलिए हमारी जो बहन बेटियां हैं उन्होंने कलाम की समझ नहीं आ रही। इसलिए वजूहात ये है, आपको पता है कि एक औरत अगर कलाम को समझती है, कलाम को पढ़ती है, तो औरत ही क्या करती है जी, कलीसिया पैदा, बच्चा पैदा कौन करती है जी, औरत। और औरत आया एक कलाम से बड़ी हुई औरत किसी को यानी कि जलती है तो एक यानी कि सूरमा पैदा होता है। मगर हमारे खातमीनों ने औरतों को इस पुरपट से ही दूर कर दिया, ताकि ना तुझी कलाम पढ़ो ना तुझी कुछ करो, बस हारमोनियम सीखते जाओ, कैरल निकालते जाओ, तालियां बजाते जाओ, खंजरी बजाते रहो, दुआएं करते जाओ, विजिट करते जाओ, गीत गाते जाओ। मगर जब कलाम की बारी आती है, नहीं 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 चुप रहे। पौलुस ने कहा जी कलाम नहीं करना, क्या करना जी, चुप रहना। ऐसी गुमराही कलीसिया में फैलाई जा रही है। इसलिए हमने यहाँ पर जोर इस बात पे देते हैं कि कलाम खुद पढ़े, कलाम को खुद मुताला करे, कलाम खुद पढ़े, इसलिए ये बात समझ आएगी। तो ये आयत आप समझ चुके हैं, आगे बढ़े। किसी को इस आयत के ऊपर सवाल है कोई? तो यहाँ पर कलाम नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, इधर उधर की बातें को औरतें कर रही थी, तो पौलुस ने कहा जी चुप रहो, कलीसिया में चुप रहो। तो यहाँ पर हमने कलाम सुनाने वाले औरतों को भी क्या कर दिया, चुप। एक और रेफरेंस है जो मिस कोट किया जाता है, ये भी देख ले। दूसरा तीमुथियुस
2 बाब पहला तिमोथियस 2 बाब उसकी याद नहीं है, ये भी जरा पढ़ ले, इसको भी बड़ा मिस कोट किया जाता है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। हाँ। और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। तो यहाँ पर औरत कलाम कर रही है कि क्या कर रही है? और एक मर्द के ऊपर हुक्म चला रही है। क्या औरत का कलाम करना मर्द के ऊपर हुक्म चलाना होता है? नहीं। इसका मतलब ये है, ये कॉन्टेक्स्ट फर्क है। ये शोर और बीवी का कॉन्सेप्ट है। एक बीवी जो है अपने शोर के ऊपर हुक्म चला रही है, अपने शोर को दबा रही है, नहीं, आप ये नहीं, आप वो नहीं। तो यहाँ पर भी पौलुस कहता कि मैं इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि बाइबल इजाजत नहीं देती। क्योंकि पैटर्न क्या है जी? पैदाइश की किताब में जो पैटर्न दिया गया, क्या पैटर्न दिया गया कि मर्द औरत पर क्या करेगा? हुक्मरान, यानी कि औरत मर्द के हुकूमी में रहेगी, उसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पर एक औरत बदतमीजी कर रही है अपने शोर से, तो यहाँ पर उसे चुप करवाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि आप चुप रहे, आप हुक्म ना चलाएं। यहाँ पर भी कलाम करने वाली औरतों को मना नहीं कर रहा, बल्कि उन बीवियों को मना कर रहा है जो शोर के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। तो ऐसा पास्टर ने सारे ने चुप करा दिया। औरतें चुप रहे, ना कोई समझा, ना कोई कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, हर एक औरत को चुप करवाते रहे। अब इन आयत को आप समझ गए हैं। अब लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने आपके लिए कंटेंट जमा किया है, इतना बड़ा कंटेंट। ये तो कुछ भी नहीं, 3 पेज में जो कि आपको हमसे शॉर्ट करके समझाने वाले हैं और आप यूं सीखने वाले हैं। अब ये 2 मिस कोड आयतें आप समझ चुके हैं। पौलुस जब शाऊल था तो उसने औरतों को मारा क्यों? ये रेफरेंस निकालते चले जाए। पौलुस जो पहले शाऊल था वो औरतों को मारता क्यों था? आखिर उसी औरतों को मारने की रीजन क्या थी? जरा ये देखें। और शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर औरतों को बांध कर मारता था। औरतों को क्यों मारता था? क्योंकि औरतें भी क्या कर रही थी? खुशखबरी सुना रही थी, अंजील की मुनादी कर रही थी औरतें, इसलिए शाऊल औरतों को भी मार रहा था। दूसरा रास्ता पढ़े। और शाऊल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कानून के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए इस मजमून की मत मांगे कि जिनको इस तारीख पर पाए हुआ मर्द हुआ औरत उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। मर्दों को तो समझ आ रही है, औरतों को क्यों बांध रहा था पौलुस रसूल? क्योंकि अंजील की मुनादी कर रही थी औरतें भी, और यहाँ पर औरतों को चुप कराया जा रहा है। जी तीसरा रेफरेंस पढ़े, जो निकालता जाए पढ़ते जाए, सब आपके सामने होता है। चुनाचा मैंने मर्दों और औरतों को बांध कर और कैदखाना में डाल और पौलुस रसूल जब शाऊल से पौलुस बना तो अपनी गवाही दे रहा है, अपने गुनाह का इकरार कर रहा है कि मैंने एक गुनाह किया है। वो कौन सा गुनाह है? जी पढ़े। चुनाचा मैंने मर्दों और औरतों को क्या किया जी? बांध कर कैदखाना में डाल कर मसीह तारीख वालों को यह हाथ डाल सताया के मरवा भी डाला। औरतों को पौलुस रसूल क्यों मरवा रहा था? क्योंकि जनाब वो खिदमत कर रही थी, वो खुशखबरी पे सुना रही थी, वो प्रीच कर रही थी, वो प्रचार कर रही थी, इसलिए शाऊल औरतों को भी मार रहा था। अब जो हमारा तीसरा हमारी जो हेडिंग है वो ये है, शाऊल जब पौलुस बना तो उसके साथ औरतें भी खिदमत में शामिल थी। ये रेफरेंस है जी, पढ़ते चले जाए। और वहां उसको अकोला नाम एक यहूदी मिला। अकोला नाम एक शख्स था जो उनतस की पैदाइश था और अपनी बीवी पर निकला
समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं, और वो उनके पास गया। अब ये जो हजरत वाइफ थे, अकलोला की जो वाइफ थी परसिकला, वो भी खिदमत में शामिल थी। ये अगले रेफर में आपको समझ आएगी बात। इमाम 18 का 18। बस पौलुस जब दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ, और चूंकि उसने मिन्नत मानी थी, इसलिए कनकरिया में सर मुंडवाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ। परसिकला और अकुला उसके साथ थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ किसके साथ थे? पौलुस रसूल के साथ। ये दोनों खिदमत में शामिल थे। तीसरा रेफर पढ़े, इमाम 18 का 26। वो बात खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अकुला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की दावत ज्यादा से बताई। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है परसिकला नाम जो औरत थी और इसका हस्बैंड भी पौलुस के साथ क्या रहे थी, खिदमत में शामिल हुए। चौथा रेफर पढ़े, फिलिपियों 4 का 3। और ऐ सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ एक मिनट रुक बनाने जाए। में। आप ये माइक ले ताकि ये रिकॉर्डिंग में माइक और ऐसा चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में पुलिमिनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जानबशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। किन औरतों की पौलुस मदद करने के लिए कह रहा है? उन औरतों की मदद कर जिन्होंने मेरे साथ क्या किया? खुशखबरी को सुनाया है, खुशखबरी को फैलाया है। ग्रीक में से कहते हैं यूकेरियोन, यानी कि गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि वो गॉस्पेल जो कि मसाया, आने वाले मसाया की बारे में खुशखबरी। तो यहाँ पर औरतें भी खुशखबरी सुनाती हुई हमें नजर आती हैं। अगर चुप भी करवाना होता, अगर कहते हैं कि पौलुस ने उस हवाले में चुप कराया है, तो यहाँ पर चुप क्यों नहीं करवा रहा? यहाँ पर तो पौलुस रसूल के साथ औरतें खिदमत कर रही हैं, और पौलुस रसूल कह रहा है उन औरतों की मदद करो जो खुशखबरी मेरे साथ खुशखबरी सुना रही थी, उनकी मदद करो। तो ये कड़वा बीज मसीहत के अंदर बोया जा रहा है, औरतों को चुप करवाया जा रहा है, इसलिए हमारी औरतें कई किरे और पासी लग गई हैं। उन्होंने ज़हन ही नहीं खोलता, उन्होंने ज़हन ही सारी उम्र बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलाम उन्होंने अंदर शौक पैदा करेंगे, कलाम पढ़ना तो उन्होंने देव खुलेगा, वो कितने और ही जाने लग जाएंगे। इसलिए जो खादमीन एंड से हम पूछेंगे आखिर में कि आखिर क्यों ऐसा खादिम करते हैं, इसकी वजूहात क्या है। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है, फर्स्ट जो फीमेल पास्टर थी नया नामा में, इन हवालों में उनका जिक्र आया है। रोमियो 16 का 1। मैं तुमसे फैबे की जो हमारी बहन और कंकरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूँ। माइक को दूर करके पढ़ो, जो खादमा के ऊपर जोर देना पड़े। आप यही माइक यूज करो जो यूज कर रहे हैं, इसमें आपके बात। मैं तुमसे फैबे की जो हमारी बहन और कंकरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता क्या है जी? कंकरिया की कलीसिया की क्या है जी? खादमा है, फीमेल। फीमेल एक कलीसिया चला रही थी, घर की तब घर घर में कलीसिया बनाई जा रही थी। तो एक फीमेल जो फीमेल थी वो क्या कर रही थी? कलीसिया चला रही थी, खादमा थी वो। दूसरा रेफरेंस पढ़े। और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। यहाँ पर पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जो औरत बेसर ढंग के नबूवत कर रही है, इसका मतलब औरतें तब भी क्या कर रही थी? नबूवत कर रही थी, मगर बिना सर ढक के। क्या ये अलग कंसेप्ट है सर ढकने का, फिर इस पर बात करेंगे। वह यहाँ पर औरतें नबूवत कर रही थी, प्रॉफिट कर रही थी,
جی تیسرا ریفرنس تمہارے 21 کا 9. اس کی 4 کنواریاں بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. کس کی 4 کنواریاں؟ فلپس کی. ہاں تو یہ پڑھیں. فلپس کی کیا تھی؟ 4 کنواریاں. 4 کنواریاں بیٹی جو کیا کر رہی تھی؟ نبوت کرتے کلام کرنا. نبی کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں؟ نبوت. ان کو نبی کہا جاتا ہے. فلپس نام ایک شخص تھا, اس کی 4 کنواریاں بیٹیاں تھیں اور وہ کیا کر رہی تھی؟ نبوت کر رہی تھی, پروفیٹ کر رہی تھی. تو اب تک ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ فیمیل کا بائبل میں بہت ہی زیادہ ذکر ہے منادی کرنے میں, انجیل کی خوشخبری پھیلانے میں. آپ کو پتا ہے جب مسیح یسوع جیو تھا تو سب سے پہلے خوشخبری کس نے سنایا؟ مسیح کی خوشخبری جیو اٹھنے کا پیغام سب سے پہلے کس نے سنایا؟ عورتوں نے. کون؟ کیا عورت کا نام کیا تھا؟ مریم مگدلینی, جس کے اندر بدروئیں تھی. مرد کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ چپ کر لو. مرد چپ کے بیٹھے ہوئے تھے, دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پترس لو مسیح کے شاگرد. ایک عورت نے خوشخبری سنائی مسیح کے جی اٹھنے کی, اور ہم عورتوں کو چپ کرواتے جا رہے ہیں. ہم عورتوں کو چپ کرواتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عورتوں نے کوئی خدمت ہی نہیں کی, عورت کلام ہی نہیں سنا سکتی. تو صاف صاف کلام میں درج ہے عورتیں خدمت کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی جی؟ خدمت کر رہی تھی. اب کیا یسوع کی خدمت میں عورتوں کا ذکر ہے؟ کیا یسوع جب خدمت کر رہا تھا اس میں عورتوں کا ذکر ہے؟ یہ ہیڈنگ ذرا پڑھے, لوکا 8 کا 1 سے 3. لوکا 8:1. تھوڑے ایسا بات یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا. اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے, اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماروں سے شفا پائی تھی, یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی, جس سے 7 بدروہیں نکلی تھی. یہ وہی مریم مگدلینی تھی جنہوں نے مسیح یسوع کا جی اٹھنے کا سب سے پہلے پرچار کیا, جس کے اندر پہلے بدروہیں تھی. تو یہاں پر جب مسیح یسوع خدمت کر رہا تھا عورتوں کا ذکر ہے, اور عورتیں بھی مسیح یسوع کے ساتھ تھی. تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتیں چپ رہے؟ پترس نے کیا کہا تھا کہ پالوس کی ریٹنگ کو کھینچ تان کر لوگ فضول میں پڑھتے ہیں, ان کو سمجھ آتے نہیں اور سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے پترس نے کہا کہ تم لوگ جاہل ہو, چنچل لوگ ہو, کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہو, مر جاؤ گے. اس لیے ٹھیک سے پالوس کی رائٹنگ کو سمجھیں. اگلا ریفرنس پڑھیں, یوحنا 4 کا 39. سامری عورت کا ذکر ہوگا یہاں. اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے, جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے, اس پر ایمان لائے. آپ کو پتا ہے سامریا گاؤں میں کس نے منادی کی تھی؟ عورت نے. مسیح نے, یسوع نے وہاں پر منادی نہیں کی, بلکہ ایک عورت نے وہاں پر منادی کی تھی. سامریا گاؤں میں ایک عورت کے کہنے پر مسیح یسوع کے لوگ تابع ہوئے ہیں, ان کو سجدہ کی ہے, مسیح یسوع کو قبول کیا ہے ایک عورت کے کہنے پر. ایسی اس نے منادی کی تھی سامریا گاؤں میں. اب جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ اسرائیل کے 14 قاضیوں میں سے ایک قاضی عورت تھی. اس کا ریفرنس کریں, خداوند کی کتاب 4:4. پرانے نامے میں ذرا دیکھ لیں. کوئی کہہ سکتا ہے جناب پرانے نامے میں ہو سکتا ہے نہ ہو, آپ تو نئے نامے کے ریفرنس رکھتے ہیں, تو ذرا پرانے نامے میں بھی دیکھیں. اس وقت لبدود کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی. کیا نام تھا جی اس کا؟ دبورا. جو کیا تھی جی؟ نبیہ تھی. قاضیوں میں سے ایک عورت نبیہ تھی, اسرائیل کے آگے آگے چل رہی تھی, اسرائیل کی فوج کو لیڈ کر رہی تھی. تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتیں چپ رہیں؟ اصل میں یہ جو کنسپٹ لوگوں کا بن چکا ہے کچھ خادمینوں کا,
یہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے دین میں ایسا ہے، وہ عورتوں کو کم تر جانتے ہیں، عورتوں کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں، یہ ان کا کنسیپٹ ہے۔ اور ان کی کتاب میں نے جب مطالعہ کیا تو چلتے چلتے ان کی بھی تھوڑا میں نے دیکھا کہ کیا کنسیپٹ ہے، تو ان کی کتاب میں کوئی ایسی فیمیل یعنی کہ پرچارک نہیں ہوئی، خادمہ نہیں ہوئی، پڑوسیوں کی بات کرنے لگے۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے جو آج کل کے پاسٹروں نے اپنا لیا، چپ رہو چپ رہو، یہ وہاں سے ہے کنسیپٹ ایسے یعنی کہ خادمین ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ہوشیار رہو، آپ آخری وقت میں جی رہے ہیں اور آپ کو بچانے والا ایک ہی ہے کلام، کیونکہ جو کلام آپ کے سنتے ہیں یہ آپ کے اندر اس وقت ایمان پیدا کرے گا جس وقت آپ کے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کی بڑی گواہیاں ہوتی ہیں، میری زندگی میں بہت بڑی گواہی ہے، جو کلام میرے اندر میں نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، یہ ایمان مجھے ان دنوں میں بچاتا ہے جب میں کمزور پڑ جاتا ہوں، اور یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے۔ جیسے کہ تکا دے نہ کلام ہو تکا دے گا جب تم سنیا ہوتا ہے اپنے دل کے اندر پکڑ کے رکھنا، یہ کلام آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا پرانے نامے کا میں تھوڑا سا اور بتا دوں، اس میں لکھنا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جانوروں جب جانوروں کی بات آتی ہے تو ان میں بھی فیمیل کا ہی ذکر آتا ہے۔ نوح کے جب دنوں میں طوفان آیا تو طوفان رکا ہے کہ نہیں، کس کو بھیجا تھا؟ پہلے کس کو بھیجا تھا؟ کوے کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد کس کو بھیجا تھا؟ کبوتر کے کبوتری۔ یہاں پر تو جانور جو ہیں ان میں بھی فیمیل کا ذکر ہے۔ ایک شخص تھا بلعام کے وقت گڑھا بولا تھا کہ گدی بولی تھی، گدی اس کو بتا رہی تھی جناب آگے ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، آگے نہ جاؤ نا تو آتا تیری گردن اٹھالے۔ وہ گدھا نہیں، وہ بھی کیا تھی؟ گدی تھی۔ ایسے آپ کہتے ہیں یہاں پر انسان فیمیل نہ بولے، یہاں پر تو جانور فیمیل کو خدا استعمال کر رہا ہے۔ تین خاص باتیں جو سمجھنا ضروری ہے، یہ پرانے نامے کا بھی کنیکشن بتانے لگا ہوں۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہماری ایک بہن خدمت میں آنے والی ہے اور لوگ اس کو کہیں گے کہ جناب آپ کہاں سے خدمت کرنا شروع کر دی آپ نے، تو آپ ان کے منہ توڑ جواب دیں۔ اس لیے یہ ٹاپک رکھا گیا کیونکہ پالوس نے تیموتھی سے اور تیتس سے کیا کہا تھا کہ تم کو مخالفوں کا منہ بند کرنا آنا چاہیے۔ تو یہ منہ بند کرنے کے لیے ہم یہ ٹاپک سکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا منہ بند کیا جائے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں سے 28ویں آیت پڑھے تو دونوں کو ایک جیسی برکت دی گئی۔ آدم اور حوا کو جب بنایا تو یہ نہیں کہا کہ تو عورت چھوٹی ہے، تو اینجلا کری، بلکہ دونوں کو اختیار دیا، دونوں کو ایک جیسی برکت ملی۔ اب پیدائش اگر 5 سے 2 میں پڑھے تو دونوں کا نام بھی ہوا رکھا، وہ یعنی کہ آدم رکھا۔ ہم یہ یعنی کہ ہوا فیمیل کے لیے یعنی کہ بنایا گیا، مگر خدا نے جب پکارا تو اے آدم کہہ کر پکارا۔ یہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ دونوں کا نام جو رکھا تھا آدم ہی رکھا تھا۔ آپ یہ ریفرنس پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں جی۔ آدم کا مطلب بہت سارے انسان، ہاں لوگ، لفظی میں نے اس کے یہ کہ بہت سارے انسان تھے، بہت سارے لوگ۔ پیدائش 5 کا اگر 1 سے 2 پڑھیں جی، پڑھیں دونوں کا نام آدم رکھا۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر و ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ نر و ناری پیدا کیا مگر نام دونوں کا کیا تھا جی؟ آدم تھا۔ یہ تھا پہلی خاص بات کہ ان کو برکت بھی ایک جیسی تھی، ان کا نام بھی آدم رکھا دونوں کا۔ اب دوسری خاص بات نقطۂ نظر دیکھیں، متی 28 کے 18 اور 19 میں جو حکم عظیم تھا، چاروں انجیل مقدس کا آخری استبار پڑھے تو یسوع کہتا ہے سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ دو، شاگرد بناؤ۔ کیا یہ شاگرد بنانے کا کام صرف میل کا ہے؟ مردوں کا کام ہے؟
भी है मुनादी करना। तो ये जो हुक्म है उस वक्त गो के मसीह यीशु के साथ 12 शागिर्द थे, मगर 12 शागिर्दों के अलावा भी ये बात औरतों पे भी लागू होती है, फिट होती है, क्योंकि औरतों का भी काम ये शागिर्द बनाओ, मुनादी करना औरतों का भी काम है। हमने पूरे ये रेफरेंस देखे हैं। तीसरा नुक्ता नजर जरा देखें, कलाम मुकद्दस में जो 5 तरह की खिदमतें हैं उनमें भी औरतों का जिक्र आया है। जो 5 तरह की खिदमतें हैं कलाम मुकद्दस में उनमें भी औरतों का जिक्र है। जी पढ़े जरा रेफरेंस, इससे 4 का 11। और उसी ने बास को रसूल, बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। अब ये जो 5 तरह की खिदमतें हैं इनमें भी औरतों का जिक्र आया है, मगर इनमें औरतों का जिक्र पढ़ने के लिए आपको ग्रीक और इंग्लिश का मुतालिया करना पड़ेगा। गो कि हमारे पास उर्दू ट्रांसलेशन है, तो हम ये कोशिश करते हैं बाइबल को टटोलने के लिए इंग्लिश भी पढ़ते हैं और ग्रीक भी पढ़ते हैं, ताकि ज्यादा बेहतरी से हम आपको समझा सकें। अब जो आपने हवाला पढ़ा है इसी का कनेक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ है। इससे 4 का 7 से 8 पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये जो नेमते हैं 5 तरह की जो खिदमतें दी गई हैं, खिदमतें, उसका कनेक्शन इसके साथ है। इससे 4 का 7 से 8 पढ़ेंगे। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुताबिक फजल हुआ है। इसी बात से वो फरमाता है कि जब वो आने माला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे इलाका में उतरा भी था। यहाँ पर आदमियों का इनाम दिया, क्या इनाम दिया? 5 तरह की खिदमतें। यहाँ पर जो अब जब इंग्लिश पढ़े आदमियों की जगह हमारे पास उर्दू है, जब इंग्लिश पढ़े तो मेन इस्तेमाल हुआ है MEN, मगर अगर ग्रीक पढ़े तो एंथ्रोपोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है फीमेल और मेल दोनों, ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये 5 तरह की खिदमतें एंथ्रोपोस यानी कि औरतों और मर्दों दोनों को दी गई हैं। ग्रीक में ये बात ठीक से समझ आती है। तो ये इतना बड़ा टॉपिक करने का मकसद ये है कि आप ये बात समझ जाएं, क्योंकि अगर आप इस सिली गो पे आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाए, क्योंकि वक्त के हिसाब से पौलुस रसूल कहता है तुम्हें उस्ताद बन जाना चाहिए। मसीही कौम को वक्त के हिसाब से उस्ताद बन जाना चाहिए था, मगर अभी तक जब रोजे आते हैं, रोजा कैसे रखना है, टाइमिंग कैसे है, फलाह कैसे है, तमका कैसे है, अब ईद के दिन आएंगे, ईद का कोई गोश्त खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पका हुआ खाना चाहिए, उबाल के खाना चाहिए। ये पता सवाल का है कि क्यों हम पूछते हैं? क्योंकि अटैचमेंट नहीं बाप के साथ, बाप के साथ अटैचमेंट नहीं। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा कि रोजे के मुतालिक किसी से भी, और ना ही ईद के मुतालिक पूछा। और भाई बाप का काम है आपको बताना कब रोजा रखना है कब नहीं, खुदा का काम है, खुदा की रूह का काम है कि आपको कब गाइड करे रोजा रखना है कि नहीं। जब आप कनेक्शन बना के रखेंगे, जब रूहानियत में चलेंगे, आपके अंदर से खुद आवाज आएगी कि जनाब आप इस मकसद के लिए रोजा रखें। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना टाइमिंग पूछने की जरूरत पड़ती है, ना वक्त, ना घड़ी, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट खुदा रूह कुदूस के साथ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मसीह यीशु के साथ, खुदा की रूह के साथ, खुदा बाप के साथ कनेक्शन बना के रखें। अब यूएल नबी की जो मार्फत प्रोफेसी थी, क्या ये प्रोफेसी औरतों के लिए थी सिर्फ? ये जरा पढ़े जरा रेफरेंस और जरा जोर दे के पढ़ना। यूएल नबी की मार्फत एक प्रोफेसी लिखी गई, इसके बारे में जरा पढ़े। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, रूह नाजिल करूंगा, हर किसी पर रूह नाजिल करूंगा। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत, और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। सिर्फ बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी नबूवत करेंगी। और यही वर्ष नए नामा में इसका जो कनेक्शन है इमाल 2 का 17 में, इमाल 2 बात उसकी 17 से 18 है। यहाँ फरमाता है कि
کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. آگے لکھا تمہارے بندوں اور بندیاں بھی کیا کریں گی جی؟ نبوت کریں گی. تو اس نے اتنے آپ اگر کہتے ہیں جو آپ تو چپ رہے, اس سے اتنے حوالوں کا جو بات ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ کو بائبل کو بیلنس ہی نہیں کر سکتے اگر آپ عورتوں کو چپ کروا دیں گے تو اس کا ان سارے ریفرنس کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے غیر قوم والے کہتے ہیں ہم پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم خود ہی نہیں پریش ٹھیک سے کر پاتے. ہم خود ہی کلیسیا کو بگاڑتے ہیں, خود ہی اوٹ پٹائے چرچز کے اندر حرکتیں لے کر آتے ہیں, اس لیے انگلیاں اٹھتی ہیں مسیحوں کے اوپر. وجوہات یہ ہے. آگے جو لکھا گیا ہے عید پینتیکوس کے دن جب روح القدس کا نزول ہوا, کیا اس میں سب مرد تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں مرد ہیں تو یہ ریفرنس پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کی عقل ہو سکتا ہے کہ کھل جائے. ایمان 1:14 یہ سب کے سب چند عورتیں بس سب کے سب مسیح کے شاگرد کس کے ساتھ تھے؟ چند عورتوں کے ساتھ. 120 کی جماعت کے اندر صرف پورے مرد نہیں تھے بلکہ چند عورتیں بھی تھیں. تو عورتوں کا بھی روح کا نزول ہوا عید پینتیکوس کے دن. کیا روح القدس کی نعمتیں مردوں کے لیے ہیں؟ کیا یہ روح القدس کی جو 9 نعمتیں ہیں مردوں کے لیے؟ نہیں, یہ عورتوں کے لیے بھی, ہر ایک شخص کے لیے جسے خدا پسند کرتا ہے, جو خدا کے ساتھ چلتا ہے, جو خدا کسی کو قبول کر دیتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اللہ کو عورت پہ غصہ آیا ہے, مرد پہ نہیں غصہ آیا. عورت پہ غصہ اس لیے آیا کیونکہ وہ کیا کر رہی تھی؟ گواہی دے رہی تھی. عورت کلیسیا کو کہا گیا. اچھا, جو مرد کہتے ہیں, جو پاسٹر کہتے ہیں کہ عورت کلام نہیں کر سکتی, تو ان سے ایک میرا اور سوال ہے کہ آپ کو خدا کلیسیا کہتا ہے, وہ خدا خود عورت کے اندر ہے, تو یہ کہتے تم آپ میری دلہن ہو. دلہن صرف فیمیل کو بولا گیا کہ میل کو بھی, دونوں کو, تو پھر کی کرو گے؟ خدا خود کہہ رہا تسی میری دلہن ہو, تسی عورت ہو, کلیسیا ہو, پھر کی کرو گے؟ جو لوگ کہتے ہیں, جو پاسٹر کہتے ہیں کہ فیمیل خدمت نہیں کر سکتی, خدا کہہ رہا ہے آپ میری دلہن ہو, آپ دو فیمیل نے ٹاٹلتا ہے کہ راس ملنا دے. تو کہنے کا پرپس مقصد یہ ہے, یہ صرف چھوٹا سا ہم نے میسج تیار کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ لوگ اتنے سننے کے عادی نہیں ہوتے, اتنی دیر بیٹھنے کے عادی نہیں ہوتے, اس کو ہم نے بڑا شارٹ کیا ہے. ابھی اور مٹیریل باقی تھا, ہم نے سوچا کہ اتنا کافی ہے, جو ہمارا میسج جب جائے گا دنیا تک تو میں سمجھتا ہوں اتنا میسج بہت ہے. آگے جو آخری لائن لکھی گئی ہے وہ یہ ہے, 21ویں صدی کے جو خادمین ہیں ان سے ہمارا ایک بڑا سوال ہے, ان سے ہمارا ایک بڑا سوال ہے کہ ان جو آیات کا آپ کیا کرو گے؟ جو اتنے سارے ریفرنس ہے اس کا کیا کریں گے؟ ایک بڑا سوال ہے. اور اگر کوئی پھر بھی ہم سے بات کرنا چاہے تو اس ویڈیو کے نیچے ہم اپنا نمبر دیں گے, آپ بات کر سکتے ہیں. اب عورتوں کو 21ویں صدی والوں نے آخر چپ کیوں کروا دیا؟ یہ ایک آخری نقطہ نظر ہے. اب اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, کیوں چپ کروایا ہوگا؟ چند پانچ لوگ کیوں عورتوں کو کیوں چپ کروا دیا, پھپڑ پہ بولے جانے کا موقع نہیں دے رہے؟ آپ کی نظر میں کیا بات ہوگی؟ اس کے بارے میں نے بھی سوچا, جو کہ میں اپنی سوچو وچار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیوں چپ کروایا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے آدم کو شیطان آزماتا ہوگا, ہوا سے پہلے آدم کو آزماتا ہوگا, کئی مدت تک آزماتا ہوگا. آدم پھنسا کیسے؟ عورت کی زبان بہت ہی زیادہ قیمتی زبان ہے. یہ میں نے اس لیے یہ بات کہی
کیونکہ عورتوں کے اندر جو خدا نے قدرت رکھی ہے، جو بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ مرد کے اندر نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ مرد کو عورت کا، حالانکہ آج کے زمانے میں مرد مضبوط ہوتا ہے، مددگار کس کو رکھنا چاہیے؟ عورت کا، مرد کو۔ وہ بائبل کے مطابق یہ سسٹم کیا ہے؟ عورت کو مرد کا کیا رکھا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ طاقت کیا ہے ڈالی کس نے؟ اب کنسیپٹ سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ عورت کلیسیا کو جنتی ہے، عورت نے اولاد کو جننا ہوتا ہے۔ اور تسی چپ کرائی جاندے پے ہو، انہوں کلام کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ ایک آدم جو بڑا شعور رکھنے والا، دماغ رکھنے والا، جلالی آدم کس سے پھنسا؟ عورت سے۔ عورت سے، اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو پریچر بنائے، ان میں بولنے کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عورت خدمت کرنے میں آئے تو اس کی خدمت سر بلندی تک جائے گی، اگر ٹھیک عورت خدمت کرے کلام کے مطابق تو۔ دوسرا سنیں، داؤد خدا کے دل کے موافق شخص تھا۔ داؤد خدا کے دل کے موافق شخص تھا۔ آپ کو پتا ہے پھنس کیسے گیا؟ سلیمان ایک شخص آیا تھا جس کی حکمت کے نہ تجھ میں حکمت، نہ تجھ سے پہلے کس میں تھی نہ بعد میں کسی میں ہوگی حکمت، ایسی حکمت دی گئی۔ پتہ پھنسا کیسے؟ عورتوں کے چکر میں۔ عورتوں نے اپنے مندر اس سے بنوائے اور اس سے بت پرستی بھی کروائی۔ سلیمان نے اپنے دور میں بڑی بت پرستی کروائی ہے۔ بت پرستی کے مندر سلیمان نے بنائے۔ تھا کون؟ حکمت سے بھرا ہوا شخص۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں عورت کا امپیکٹ۔ اچھے اچھے آئے فنکار لوگ، پہلا ساڈا باپ، اس لیے کہتا ہوں کہ عورت خدمت میں ہے۔ ایک اور شخص یاد آیا، سمسون، سیمسن سے کیا ہے، کیسے پھنسا؟ زبان، عورت کی زبان میں جو امپیکٹ ہے، جو قدرت رکھی گئی ہے خدا نے، وہ مرد کی زبان میں نہیں رکھی۔ کہ شیطان نے کی کیتا؟ شیطان نے خاتمہ نے دماغ پہ پایا کہ جناب تسی انج کرو، عورتیں چپ بھی کروا دو، خدمت نہ کریں۔ شیطان ڈائریکٹ نہیں آتا، کسی کے اندر سے ہو کر آتا ہے۔ تو خاتمہ نے کہا کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں چپ رہے، کلام نہ سنائے۔ حالانکہ وہاں پر کلام کی بات نہیں ہو رہی، دلیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان تک میرا یہ میسج پہنچے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو اگر محدود کیا گیا ہے کہ آپ صرف کوائر لیڈ کریں، آپ صرف ورشپ کریں، آپ صرف چندہ لیں، آپ صرف پیروی کے گروپ بناؤ، کیرل میں سب سے زیادہ میل یا فیمیل ہوتی ہے، جہاں بھی جاؤ نا عبادت کے اندر سب سے زیادہ فیمیل ہوتی ہے، اور فیمیل میں سے اتنے بھائی رکھ لیں، تھلے بیٹھے رہو سدا، تھلے بیٹھے 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 80 سال پوک جانے نے، چلو جی ختم کر، اور انہوں نے موقع دو بولن کا، تاکہ وہ بولے اور اچھی طرح کلیسیا میں منادی کرے۔ سامنے ایک ہی عورت تھی، پورا کا پورا گاؤں، لیکن شام تک پورا کا پورا گاؤں یسوع مسیح کے قدموں پر آ گیا۔ ایک ہی عورت نے خدمت کی تھی، یسوع نے وہاں پر خدمت نہیں کی، سامری عورت نے کی تھی۔ کہنے کہ میرا پرپس، میرا مقصد یہ ہے، جو میں نے یہاں پر میسج کو سن رہی ہیں اور جو آگے جو اپلوڈ میسج کیا جائے گا وہ سنیں، آپ خدمت میں شامل ہو۔ اگر آپ کو کہیں خدمت کا موقع نہیں دیا جا رہا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو خداوند اس میسج کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔